السلام علیکم۔ علی لاریجانی کی شہادت کا پاسداران انقلاب نے انتقام لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس انتقام کے اعلان کے بعد ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی ہے۔ میزائلوں کی ایسی بارش کہ جس میں فوجی اور حکومتی اہداف جن کی تعداد 100 سے زائد ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان اہداف کو جو نشانہ بنایا گیا ہے اس میں 200 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ تل ابیب کے اندر خاص طور پر 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ہر جانب تباہی کے مناظر ہیں۔ میزائل جو کلسٹر وار ہیڈز کے ساتھ آئے، ان کلسٹر وار ہیڈز نے ہر جانب تباہی مچا دی ہے۔ خرم شہر 4، اس کے علاوہ عماد، قدر، خیبر شکن، ان میزائلوں نے اسرائیل کے اندر تباہی مچا دی ہے۔ گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں بہت بڑی تعداد میں، اور سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کہ ٹرین سروس معطل ہو گئی ہے۔ ٹرین سروس کا معطل ہونا ایک بہت بڑی علامت ہے، ایک سگنیفیکنٹ موو ہے کہ جس کے تحت پتہ چلا کہ اسرائیل کے اندر اب واقعی اتنی بڑی تباہی ہو گئی ہے کہ وہ ہر آدمی متاثر ہو رہا ہے۔ وہاں پر خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، لوگوں کو اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے۔ ایران نے جس طرح سے تباہی مچائی ہے، اور ایران نے جو بتایا تھا کہ ابھی تک تو صرف 10 سال پرانے میزائل استعمال ہوئے ہیں، وہ میزائل تو ابھی استعمال ہی نہیں ہوئے کہ جو جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے بنائے گئے ہیں، اور خاص طور پر جون 2025 کے بعد بنائے ہوئے جو میزائل ہیں ان میں سے تو اب تک کوئی استعمال نہیں ہوا۔ اور امریکہ نے جو دھمکیاں دی ہیں کہ ایٹمی حملہ کیا جائے گا، تو ایٹمی حملے کا جواب دینے کے لیے بھی ایران نے کہا ہے کہ وہ ہر حملے کے لیے تیار ہے، اور ہر حملے کا اس سے بڑھ کر جواب دے گا۔ اور اگر امریکہ ایٹمی حملہ کرے گا تو امریکہ کو پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ اور اس کے مفادات پر اتنا شدید حملہ کیا جائے گا کہ وہ امریکہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس کے علاوہ جو مجتبیٰ خامنائی ہیں انہوں نے ایک میسیج دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بالکل نرمی برتی نہیں جائے گی۔ جو شرائط امریکہ پیش کر رہا ہے مذاکرات کے لیے وہ ایران کو کسی صورت قبول نہیں ہے۔ ایران اپنی جو اپنی خود مختاری ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، اور اس کے امریکہ اور اسرائیل کو ہر صورت شکست دینا ہوگی۔ ایران امریکہ اور اسرائیل کو شکست دے گا، اور یہ جنگ جاری رہے گی، اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک امریکہ ایران کے نقصانات کا ازالہ نہیں کرتا۔ اس کو ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا، اس کو معافی مانگنی پڑے گی، اس کو اپنی غلطی کا ادراک کرنا پڑے گا، اس کو اس غلطی کا اعلان کرنا پڑے گا کہ اس نے ایک غلط جنگ شروع کی۔ ایران خطرہ نہیں تھا دنیا کے لیے، اور بلا وجہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے اپنے سیاسی اور مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بہت کلیئر میسیج ہے جو رہبر اعظم جو ایران کے ہیں، جو سپریم کمانڈر ہیں، ان کی جانب سے کلیئر میسیج آیا ہے کہ ایران کسی صورت اسرائیل اور امریکہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہیں کسی ایسے مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے مندرجات صرف اور صرف امریکی مفادات کو سرو کرتے ہوں، ان کے انٹرسٹ کو سرو کرتے ہوں، اور اس میں ایران کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ جب تک ایران کو ہرجانہ نہیں ادا کیا جائے گا، اس کے نقصانات کا ازالہ نہیں کیا جائے گا، امریکہ کی جانب سے معافی نہیں مانگی جائے گی، کسی قسم کے مذاکرات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر امریکی جو مفادات ہیں ان پر بہت شدید حملے ہو رہے ہیں، اور اس میں قطر، عراق، متحدہ عرب امارات میں امریکی اڈوں پر میزائلوں کی بارش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ڈرون حملے بھی کیے گئے ہیں۔ بغداد میں امریکی سفارتخانے پر ایک بار پھر ڈرون حملہ ہوا ہے، اور امریکی سفارتخانہ اس بار تو کافی حد تک تباہ ہو چکا ہے۔ پہلے بھی امریکی سفارتخانے پر حملہ کیا گیا تھا، اس میں شدید نقصان ہوا تھا، اور اس بار نقصان پہلے سے بھی زیادہ ہوا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے آبنائے ہرمز کے اندر بھی 5000 سے زائد 5000 پاؤنڈ وزنی بم گرائے گئے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ خلیجی ممالک میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ خلیجی ممالک اس جنگ کے اندر امریکہ کی وجہ سے بری طرح پھنس چکے ہیں۔ امریکی انٹرسٹ کی وجہ سے ایک ایسی جنگ مسلط کر دی گئی ہے جو ایران پر تو حملہ کیا ہی گیا ہے، ایران میں نقصانات بے تحاشا ہوئے ہیں۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ بہت تیزی سے اپنے اہداف حاصل کر رہا ہے۔ یقیناً اس نے اہداف حاصل کیے ہوں گے، بہت زیادہ نقصان کیا ہوگا، لیکن امریکی مفادات کو بھی نقصان اس کے اندازے سے بہت زیادہ ہوا ہے۔ اور وہ کہاں پہ نقصان ہوا ہے؟ وہ خلیجی ممالک کے اندر ہوا ہے۔ خلیجی ممالک کے اندر
जो अमरीकी अड्डे थे, जो अमरीकी बेसिस थे, जो अमरीकी नेवल बेसिस थे, वहाँ पर उनका नुकसान बहुत शदीद हुआ है। इसके अलावा आबनाए हरमज़ के अंदर भी अमरीका के दोस्तों, इसराइल के दोस्तों के लिए मूव करना मुश्किल है। सिर्फ वो जहाज़ हरकत कर पा रहे हैं जो ईरान के दोस्त हैं। पाकिस्तान के जहाज़ों के लिए कोई मसला नहीं है। अबू ज़ैबी से आने वाले, दुबई से आने वाले जो जहाज़ पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईरान उनके लिए रास्ता प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो ममालिक जो इसराइल के बहुत करीब हैं, उनके लिए तिजारत रोक दी गई है। जो अमेरिका के गोद में बैठे रहते हैं, उनके लिए तिजारत के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बारूदी सुरंगों का खौफ इतना शदीद फैल चुका है। और इसके अलावा अपना हरमस के अंदर अब ईरान की जानिब से हमले भी किए जा रहे हैं, और जो जहाज़ ईरान की मर्ज़ी के बगैर वहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहा है, उसको हिट किया जा रहा है। इसके अलावा जो अमरीकी बहरिया का जो बहरी बेड़ा था, जो एयरक्राफ्ट कैरियर जेराड, वहाँ पर उस पर हमला किया गया था, उसमें भी शदीद नुकसान हुआ है। 600 से ज़ायद अफराद जो हैं, उनके वहाँ पर रहने का इंतज़ाम था। वैसे तो 4,500 लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन 600 अफराद जो है वो मुतासर हुए। 30 घंटे से ज़्यादा लगे वहाँ पर आग पर काबू पाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। एक बहरी बेड़ा तो दुश्मन को काबू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ तो अपने बहरी बेड़े की हिफाजत, उसके अलावा जो उसके साथ जो डिस्ट्रॉयर, जो शिप्स चलती हैं, जो मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो पता चल गया इस बार कि वो बिल्कुल गैर मौसर है। वो अपने बहरी बेड़े का दिफा ही नहीं कर पाई। तो इस बार इस जंग ने यह भी तय कर दिया है कि आने वाली जंगों के अंदर बहरी बेड़ों का कोई स्कोप नहीं है। बहरी बेड़े लाइबिलिटी बन चुके हैं। बहरी बेड़े अगर होंगे, इस्तेमाल किए जाएंगे, तो वो इतनी दूर खड़े किए जाएंगे कि वो मिसाइलों के हदूद से बाहर हो। 800 किलोमीटर दूर खड़े होने के बावजूद भी ये मिसाइल हमले जो ईरान के जानिब से किए गए, उनका शिकार हो गए। अली लारिजानी की शहादत के बाद इस वक्त अमरीका और इसराइल पर ईरान कहर बनकर नाजिल हो रहा है। अली लारिजानी की शहादत जो है एक बहुत बड़ा सेटबैक है ईरान के लिए। एक बहुत बड़ा लीडर जो अपने बेटे के साथ वहाँ शहीद हुआ है, और उनका बेटा भी वो अपनी बेटी के घर जा रहे थे मिलने के लिए, और उस दौरान उन पर हमला किया गया, जासूसी की गई, मुखबरी की गई। ये एक ऐसे लीडर थे जो एक इस वक्त ईरान का एक सफारती चेहरा थे, ईरान का एक फेस थे। ईरान ने जो एटमी मामलात पर जो मुज़ाकरात किए गए थे, वो उनमें भी ईरान को अली लारिजानी रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो एक बड़े लीडर के तौर पर उभर कर वो सामने आए थे। तो उनका निशाना बनाया जाना यकीनन ईरान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इसके अलावा जो उनके एक और लीडर जो उनकी बसीज फोर्सेस थी, उनके जो जर्नैल थे, और उनको भी शहीद कर दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। अमेरिका इस हद तक दुरुस्त कह रहा है कि वो जो उसके अहदाफ है, यानी कि पहली टियर, दूसरी टियर, थर्ड टियर, जो भी लीडर आगे बढ़ते हैं, जिनके पास क़यादत आती है, अमेरिका उनको निशाना बना रहा है। तो ये तो खुद अमेरिका अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है कि कल को उसको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, तो उसके पास तो फिर ईरान के पास तो कोई ऐसे लीडर मौजूद ही नहीं होंगे कि जो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर सके, क्योंकि वहाँ पर तो उस वक्त पूरे का पूरा मुल्क हालत जंग में है। हर आदमी फौजी बन चुका है, हर आदमी लड़ना चाहता है, और एक इंडिपेंडेंट हर जगह, हर यूनिट अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली उस जंग के अंदर हिस्सा ले रहा है। तो अमरीकी मफादात जो हैं उनको हिट किया जा रहा है। गल्फ कंट्रीज़ के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में जो आने वाले दिनों में ईद होने जा रही है, उसके बारे में ऐलान किया गया है कि ईद खुली जगह पर अदा नहीं की जाएगी, क्योंकि ड्रोन का ख़तरा है, हमलों का ख़तरा है, मिसाइलों का ख़तरा है। तो मसाजिद के अंदर ईद की नमाज अदा की जाएगी, किसी खुली जगह पर ईद के इज्तिमात मुनक्किद नहीं किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। खलीजी ममालिक के अंदर बहुत रियलाइजेशन है कि अमेरिका की इस जंग ने पूरे ख़त्े के अमन को तबाह कर दिया है। इसराइल के मफादात ने, इसराइल के जो एक्सपेंशनिज़म का शौक़ है, उसने इस पूरे ख़त्े के अमन को तबाह कर दिया है। अरबों के अंदर भी रियलाइजेशन है कि अब अमेरिका से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है, इसराइल से निमटने का वक्त आ गया है। जिस तरह ईरान ने इसराइल पर हमला करके उसके होश ठिकाने कर दिए हैं, अरब ममालिक भी अगर इसी तरह सोचेंगे तो यकीनन वो अपना ज़्यादा बेहतर अंदाज में दिफा कर सकेंगे, और उस दिफा के लिए उन्हें अमेरिका की ज़रूरत नहीं होगी।